श्रीशैलवंशनिर्जातनृसिंहसूरे पादाम्बुजप्रणयनं तद्वाप्तमन्त्रं श्रीमन्त्रसिंहगुरुवरे पात्रपोषं श्रीदेवनाथगुरुमात्मन्नाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तत्त्वमुक्ताकलापे षट्त्रिंशः श्लोकः। रूपादिज्ञानसिद्धौ यदि करणतया कल्पनं धीन्द्रियाणां तद्वद्गत्यादिकर्मस्वपि करणतया सन्तु कर्मेन्द्रियाणि कर्मज्ञानाक्षहेत्वोः समपरिहरणाह्यन्यथा सिद्धिशङ्का तस्मादेकादशाक्षान्यपि निगमविदो मन्वते न्यायपूर्वम् इति। एतावता इन्द्रियाणां भौतिकत्वम् एवम् आहङ्कारिकत्वं च निरस्तम्। अधुना कर्मेन्द्रियाणां सिद्धिः उच्यते। तत्र एवम् उक्तमस्ति, रूपादिज्ञानसिद्धौ यदि करणतया कल्पनं धीन्द्रियाणां तद्वत् गत्यादिकर्मस्वपि करणतया सन्तु कर्मेन्द्रियाणि इति। इदानीं ज्ञानेन्द्रियाणि कल्पितानि। किमर्थं ज्ञानेन्द्रियाणि स्वीकृतानि इत्युक्ते रूपादिज्ञानं क्रियात्वात् सकरणकं भवति इति कृत्वा तत्र करणम् अपेक्षितम् इति कृत्वा करणतया चक्षुरादीन्द्रियाणां सिद्धिः उक्ता। तद्वदेव वागादि कर्मेन्द्रियाणि, तत्र पञ्चकर्मेन्द्रियाणि सन्ति। वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि इति कथ्यते। तथा च आदान विहरणादि क्रियाविशेषाः सकरणकाः क्रियात्वादेव। तस्मात् आदान विहरणादि क्रिया निष्पत्त्यर्थं करणापेक्षा वर्तते। तच्च करणं कर्मेन्द्रियम् इति रीत्या अत्रापि येन अनुमानेन ज्ञानेन्द्रियाणि सिद्धानि तयैव रीत्या कर्मेन्द्रियाणामपि सिद्धिः अत्र उपपाद्यते इति। तदेव उक्तं, रूपादिज्ञानसिद्धौ यदि करणतया कल्पनं धीन्द्रियाणां, नाम ज्ञानेन्द्रियाणां कल्पनं रूपादिज्ञानसिद्धौ करणतया धीन्द्रियाणां कल्पनं कुतः तदानीमेव रूपादिज्ञानसिद्धिर्भवति। तद्वदेव गत्यादिकर्मस्वपि करणतया सन्तु कर्मेन्द्रियाणि, अतः कर्मेन्द्रियाणामपि कल्पनं गत्यादिकर्मसु करणतया भवतु इति। तत्र अग्रे पृच्छते, तत्र ज्ञानेन्द्रियाणि अपेक्षितान्येव इत्युक्ते कदाचित् यदि चक्षुरिन्द्रियं न स्वीक्रियते चेत् गोलकमेव तत्र रूपादिज्ञाने गोलकादिकमेव करणम् इति स्वीकुर्मः। तर्हि कदाचित् गोलकादि सद्भावेपि रूपादिज्ञानं न जायते, अतः केवलं गोलकादिकं करणम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः अतिरिक्तम् अस्माभिः कल्प्यते, चक्षुरिन्द्रियत्वेन अतिरिक्तं किञ्चित् द्रव्यं कल्प्यते इति। परन्तु हस्तादिनैव अत्र व्यापार आदानादिव्यापाराः उपलभ्यन्ते भवन्ति च, तर्हि हस्तादयः एव तत्र करणानि भवन्तु। किमर्थम् अतिरिक्तं कर्मेन्द्रियम् इति चेत् तत्र उच्यते तत् समानमेव। हस्तादिकम् अस्ति चेदपि कदाचित् आदानग्रहणादि कार्यं न भवति, तर्हि तत्र कारणं किं? तर्हि अन्यत् किञ्चित् कारणं वक्तव्यमेव। अतः हस्तापेक्षया किञ्चित् सूक्ष्मं करणं तत्र अस्ति इति वक्तव्यं। यथा ज्ञानेन्द्रियस्य उच्यते तद्वत् अत्रापि इति। अतः उक्तं, कर्मज्ञानाक्षहेत्वोः समपरिहरणाह्यन्यथा सिद्धिशङ्का। अत्र अन्यथा सिद्धिशङ्का कर्तुं न शक्यते। ते कर्मेन्द्रियाणाम् अतिरिक्तत्वं मास्तु, तेषां यद् अधिष्ठानमस्ति हस्तादिकं तदेव तत्र करणं भवतु इति चेत् तर्हि तुल्ययुक्त्या ज्ञानेन्द्रियाण्यपि न सन्तु, तत्रापि गोलकादि अधिष्ठानानि सन्ति, तर्हि तदेव करणं भवति इति कृत्वा कर्मेन्द्रियाणाम् अन्यथा सिद्धत्वशङ्का यदि क्रियते तर्हि सा शङ्का ज्ञानेन्द्रियेष्वपि समाना अस्ति इति कृत्वा कर्मज्ञानाक्षहेत्वोः, तर्हि कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय हेतोः समपरिहरणाह्यन्यथा, अत्र अन्यथा सिद्धिशङ्का कर्तुं न शक्यते। तुते येन हेतुना तत्र कर्मेन्द्रियस्य अन्यथा सिद्धत्वं शङ्कते, तेनैव हेतुना ज्ञानेन्द्रियस्यापि अन्यथा सिद्धत्वं शङ्कितुं शक्यते इति। तस्मात् अतः ज्ञानेन्द्रियाण्येव कर्मेन्द्रियाणि
अपि अतिरिक्तानि ग्राह्यानि इति अतएव वदति निगम इति तस्माद् एकादशाक्षाण्यपि निगमविदो मन्वते न्यायपूर्वम् तत्र न्यायपूर्वं निगमविदः मन्वते निगमविदः इत्युक्ते व्यासपराशरादि अस्माकं पूर्वाचार्यप्रभृतयः निगमविदः यथा शास्त्रे यथा एकादशानि इन्द्रियाणि उक्तानि तथैव तद् न्यायपूर्वं मन्वते इत्युक्ते एतेषाम् इन्द्रियाणां विषये अधिकरणं सप्तगत्यधिकरणम् एवं हस्तादयोऽपि स्थितेतो नैवम् इत्यादि सूत्रद्वारा एतेषाम् इन्द्रियत्वं न्यायपूर्वं व्यवस्थापितमस्ति अतः यथा शास्त्रानुगुणम् एकादश इन्द्रियाणि अङ्गीकर्तव्यानि तथा च कर्मेन्द्रियाण्यपि शास्त्रेणैव सिद्ध्यन्ति इतरेषु दर्शनेषु क्वचित् ज्ञानेन्द्रियाण्येव स्वीकृतानि क्वचित् इन्द्रियाणाम् अभावोऽपि स्वीकृतः चार्वाकादि दर्शनेषु अतः तत्सर्वं श्रुतिविरुद्धमस्ति शास्त्रविरुद्धमस्ति इति कृत्वा एकादशान्येव इन्द्रियाणि सन्ति இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மேந்திரியங்களும் இந்திரியமாக அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு சாதிக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் இந்திரியங்கள்லாம் பூத பதார்த்தங்கள் அதே மாதிரி அகங்காரத்திலேருந்து உண்டானது அப்படின்றதெல்லாம் கண்டனம் பண்ணார். இப்போ கர்மேந்திரியங்கள் ஒத்துக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. அதுக்கு சமாதானம் சாதிக்கிறேன். ரூபாதி ஞானங்கள் எல்லாம் கிரியை ஆனபடியினால அதுக்கு ஒரு கரணம் வேணும். ஒரு ஞானம் உண்டாருது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அசாதாரணமான கரணம் வேணும். அதனால ரூபாதி ஞானங்களுக்கு கரணமாக ஞானேந்திரியங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம், ஞானேந்திரியங்களை கல்பிக்கிறோம். அப்போ எப்படியானால் ரூபாதி ஞானங்களுக்கு கிரியானபடியினால அதுக்கு கரணமாக இந்திரியங்களை அங்கீகரிச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த கர்மங்கள், இந்த ஆதானம் விஹரணம், வாங்கிறது, அது மாதிரி கிரகணம் எடுக்கிறது நடக்கிறது, இதுபோல உள்ள கர்மங்களும் கிரியானபடியினால இதுக்கும் ஒரு கரணம் வேணும். அதுக்கு கரணமாக கர்மேந்திரியங்களும் அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு சாய்க்கிறேன். கர்மேந்திரியங்கள் 5: வாக், பாணி, பாதம், வாயு, உபஸ்தம் அப்படின்னு 5 கர்மேந்திரியங்கள் ஒத்துருக்கா. இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதில் ஒரு கேள்வி வருது, கர்மேந்திரியங்களை எதுக்கு அங்கீகரிக்கணும்? ஹஸ்தம், கைகள் இருக்கு, கால் இருக்கு, அதுவே போருமே, அது உள்ள இதுக்கு ஒரு இந்திரியத்தை ஒத்துக்கணும் வேண்டாமே? அதுவும் அந்த இந்திரியங்கள்லாம் சூக்ஷமாக இருக்கும், நமக்கு எதுவும் தெரியாது. அப்போ சூக்ஷமாக எதுக்கு ஒரு இந்திரியத்தை அங்கீகரிக்கணும்? நமக்கு பிரத்யட்சமாக தெரியுற கை கால்களே போருமே, எதுக்கு அத்திரிக்தமாக ஒரு கர்மேந்திரியத்தை அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த கேள்வி ஞானேந்திரிய பட்சத்திலும் வரும். இப்போ ஞானேந்திரியம் வேண்டாம், கர்மேந்திரியம் மாத்திரம் இருக்கட்டும், ஞானேந்திரியம் வேண்டாம். இப்போ கண்ணுல சக்ஷுரேந்திரியத்தை ஒத்துக்கிறோம். கண்ணுன்னா அந்த கோலகம், அது உள்ள சக்ஷுரேந்திரியம், இந்த கோலகமான சக்ஷுரேந்திரியத்தினுடைய அதிஷ்டானம். அப்போ சக்ஷுரேந்திரியம் வேண்டாம், கண்ணே போருமே, காதே போருமே, அதுக்குள்ளே எதுக்கு எல்லாம் ஒரு ஞானேந்திரியத்தை ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ அங்கே என்ன சமாதானமோ அதே சமாதானம் இங்கே சொல்ல வேண்டியது அப்படின்னு. சரி, அங்கே என்ன சமாதானம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, கோலகம் இருந்தால் கூட, கண்ணில் அந்த கருப்பு வளையம் இருந்தால் கூட ஒரு சில சமயம் தெரியாமையும் போகிறது. எல்லா சமயம் நமக்கு பார்வை தெரியறதில்ல, வஸ்துக்கள் ரூபஞானம்லாம் உண்டாறதில்ல. அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, அந்த கோலகத்தை காட்டிலும் வேற ஒரு விஷயம் அங்கே இயங்குறது அப்படின்றது அதனால தெரியுது. அது இயங்குறதுனால நமக்கு எல்லா விஷயங்கள்லாம் தெரியுது. அதுதான் சக்ஷுரேந்திரியம்னு சொல்கிறோம். சக்ஷுரேந்திரியம் இருக்கிறதுனால, வெறும் கோலகம் இருக்கிறதுனாலே நமக்கு எல்லா பிரத்யட்சமும் வருது இல்லை. அப்போ அது உள்ள சக்ஷுரேந்திரியம் இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு பிரத்யட்சம், ரூபாதி பிரத்யட்சம்லாம் வருது. அதனால வெறும் அதிஷ்டானம் மட்டும் இருந்தாலே போரும்னு சொல்ல முடியாது. அதிஷ்டானத்தை காட்டிலும், ஏன்னா ஒரு சில சமயம் அதிஷ்டானம் மாத்திரம் இருந்தாலும் நமக்கு அதுக்கு அறிவு ஞானம் உண்டாறது இல்லை. அதனால அதிரிக்தமான ஞானேந்திரியங்களை ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதே சமாதானம் இங்கேயும் சொல்லலாம். கை கால்லாம் இருந்தால் கூட ஒரு சில சமயம் தான் காரியம் பண்ண முடியாது, கதாச்சித்து காரியங்கள் பண்ண முடியாத போகிறது. அதெல்லாம் என்ன தெரியுது அப்படின்னா, அது உள்ள ஒரு இந்திரியங்கள் இருக்குது. அந்த இந்திரியங்கள் செயல்படாதனால காரியங்கள் பண்ண முடியறதில்லை. அது செயல்படுறதுனால தான் அந்த காரியங்கள் பண்ண முடியுது. அப்போ அதனால் கர்மேந்திரியங்கள்லாம் அந்த அதனுடைய அதிஷ்டானத்தினாலே அநேசா சித்தங்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அப்படிதான் ஞானேந்திரியத்துக்கும் அதே மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம். அதனால் அதே பரிகாரம். நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ன கேள்வி கேட்குறீங்களோ, அநேசா சித்தி சங்கை இங்கே பண்ணால் இதே சங்கை ஞானேந்திரியத்தையும் பண்ணலாம். அதனால் தஸ்மாத் ஏகாதசாக்ஷான்யபி அப்படின்னு சொன்னார். அப்போது 11 இந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5, அதோட மனசு எல்லாம் சேர்த்து 11 இந்திரியங்கள். நிகமவிதா மன்வதே, சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுறவா இங்கே வியாச பராசராதி ரிஷிகள், நம்மளுடைய பூர்வாச்சாரியர்கள் எல்லாம் இதை அங்கீகரிக்கிறா. நான் நியாயபூர்வம் அப்படியே அங்கீகரிச்சுட்டு இல்லை, நியாயபூர்வம். ஏன்னா இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தை சொல்லியிருக்கபடினால யதா சாஸ்திரம் இதை அங்கீகரிச்சுட்டு பின்னாடி சப்தகத்தி அதிகரணத்தில் அதிகரணத்தில் இந்த இந்திரியங்களை அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்றது நியாயபூர்வமாக நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. யுக்திபூர்வமாக அங்கே அதெல்லாம் நிரூபணம் பண்ணிருக்கா. அதனால இதுக்கெல்லாம் பிரமாணம் சாஸ்திரமாக இருக்கிறதுனால வேற எந்த ஒரு பிரமாணத்தினாலையும் இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு நிரூபிக்க பண்ண முடியாததுனால சாஸ்திர பிரமாணத்தை வச்சுக்கொண்டு 11 இந்திரியங்கள் அங்கீகரிக்கணும். அதனால சாஸ்திரத்தில் சொன்ன ரீதியில 5 கர்மேந்திரியங்களும் சித்திக்கிறது.